Տեսանյութում մի կին Բրիտ անունով կանգնած էր իր տան մոտ փողոցի վրա և ամեն կերպ փորձում է պահպանել հանգստություն, այն բանից հետո, երբ ականատես է եղել ինչ-որ տարօրինակ բանի, որը նրան գցել է խորը սարսափի մեջ։ I'm recording this just in the off chance that no one believes me. Maybe I can catch it. And by the way, I have a freaking cemetery in my front yard, which probably doesn't help my cause. But I was just inside. I'm by myself with my dog. She's in that room upstairs. Josie? Josie? Yeah, she's just been staring at that, and then she started barking, and she growled, and when she growled, I kind of like booked it. Staring at that, and then she started barking, and she growled, and when she growled, I kind of like booked it. I just don't really know what she's staring at, because again, like, this is usually how she looks when she's waiting for me to come in, and I'm just like, what? What is it? Բայց ամենատարօրինակն այն է, որ Ջոզին կարծես ինչ-որ բան էր զգում։ Սկզբում Բրիտն ուղղակի վախեցել էր, բայց երբ շունը սկսեց ցածր գռմռալ և ուշադիր նայել մի կետի, որտեղ ոչինչ չկար, հենց այդ պահից էլ սկսեց նկարահանելը։ Իսկ տեսանյութի սկզբում Բրիտը ցույց է տալիս մի շատ կարևոր բան։ Նրա տան դիմաց կա մի փոքրիկ գերեզմանոց։ Josie. Josie, what's going on? Բրիտը ասում էր, Ջոզին հաճախ դուրս է գալիս հենց այդ կողմը և պարզապես կանգնում է անշարժ, նույն կերպ, ինչպես կանգնում է նրա պահարանին նայելով։ Դրա համար էլ Բրիտը սկսել է կասկածել, որ գերեզմանոցը ինչ-որ կապ կարող է ունենալ Շանայից տարօրինակ վարքի հետ։ Կարծես Ջոզին տեսնում է ինչ-որ բան, որը մարդիկ չեն տեսնում։ So a lot of you guys have also been asking questions about the graveyard. Yes, we do indeed have a graveyard on this property. So this was my grandparents' ranch, and it was their wish to be buried right here, just where they were. And before they passed away, they buried all of their cats right here where you see the little crosses. And so that's really all that there's to it, but things have been quite strange lately. Like, for some reason, cows just like come to this area sometimes and like surround it, because we during the day we leave that gate open. Բայց ամենասարսափելին դեռ առջևում էր։ Բրիտը հիշատակում է մեկ այլ անսպասելի տարօրինակություն կապված այդ տարածքի հետ։ Ըստ նրա, այդ նույն վայր են հաճախ գալիս մոտակա ֆերմայի մի խումբ կովեր և իրենց պահում են նույն կերպ, ինչպես նրա շունը։ Այդ կովերը Բրիտին չեն պատկանում։ Իր տարածքում նա ունի միայն ձիեր։ Կովերը գալիս են հարևան ֆերմայից և անընդհատ կանգ են առնում հենց այդ գերեզմանոցի մոտ։ See, this is what I'm talking about. They literally just come and hang out here all the time now. It's a newer development. Like, why?
come and really breeze around this area. And they just kind of will freeze and won't move. So, yeah. Եթե անգամ Ժոզի վարքը Բրիտին լիովին չէր համոզել, ապա կովերի այս տարօրինակ միտումը հաստատեց։ Եվ ամենազարմանալին այն է, որ դրանք սկսել են հայտնվել ապրիլ ամսվանից։ Այդ պատճառով Բրիտը փորձում էր ամեն հնարավոր պահի դրանք նկարել, քանի դեռ երևույթը շարունակվում էր։ Հակառակ դեպքում ոչ ոքի չէր կարող ապացուցել։ Բայց մի գիշեր, երբ նա սննդի առաքում էր ստանում, տեսախցիկը ֆիքսեց մի բան, որը ավելի ամրապնդեց նրա համոզմունքը, որ գերեզմանոցի հետ կապված ինչ-որ լուրջ բան կա։ Դեպքը տեղի ունեցավ ուշ երեկոյան։ Thank you. Thank you so much. Sorry about that. This location is outside, no here. Oh, that's so interesting. Yeah. Oh, I'm so sorry. Yeah. It's okay. No problem. Thank you so much. Okay, thank you. Have a good night. Oh my god. Yeah, You're a cow. it's scared. He's like, oh. They're actually not mine. It wasn't showing up. What? Hi. Okay, thank you. Thank you. See, this is what I'm talking about. Every freaking night, like even at night, they even come and hang out here, and they just like stand and like. Are you for real right now? Եվ հենց այդ պահին տեղի ունեցավ շատ վախեցնող բան։ Ինչ որ անտեսանելի բան հանկարծ քաշեց նրա բլուզից։ Դա տեղի ունեցավ այն պահին, երբ նա տուն մտավ անջատելու պատահականորեն աշխատած ազդանշանային համակարգը։ Զգալով այդ կտրուկ քաշումը, Բրիտը վայր գցեց սնունդը եւ խուճապահար վազեց դուրս։ Նրա խոսքերով զգացողությունը այնպիսին էր, կարծես ինչ որ մեկը ուժեղ բռնել էր նրա թևքից։ Այդ ամենից վախեցած Բրիտը որոշեց այդ գիշեր քնել տան տարածքում գտնվող մեքենայում, սպասելով, մինչև իր ընտանիքը կվերադառնար։ Իսկ մենակությունը այդ ամբողջ սարսափի մեջ միայն ավելացնում էր լարվածությունը։ Այս դեպքը համակցված կենդանիների տարօրինակ վարքի հետ ստիպեց նրան կարծել, որ գերեզմանոցը անիծված է, կամ այնտեղ բնակվում է ինչ-որ բան, որը մենք չենք տեսնում։ Սա արդյոք գերբնական է։ Դժվար է ասել, բայց տեղի ունեցածը անկասկած անհանգստացնող է։ Թեև նոր տեսանյութեր դեռ չկան, բայց արդեն հրապարակվածները շարունակում են վախեցնել մարդկանց եւ ստիպում են մտածել, որ իսկապես գոյություն ունի հոգեվոր աշխարհ, որը մենք չենք տեսնում։ Ինչպես նմանատիպ շատ պատմություններ, սա էլ մնում է մի մեծ գաղտնիք։ Եվս մի այլ անհանգստացնող պատմություն։ Երեկոյան մայրը վերցնում է հեռախոսը ինչ-որ բան նկարելու համար։ Նա պառկած է անկողնում, իր դստեր կողքին։ Վերջինս մի քանի ժամ առաջ խոստովանել էր, որ վախենում է քնել իր սենյակում։ Ըստ կնոջ, այդ գիշեր տան էներգիան ամբողջովին սարսափելի էր։ Ինչ-որ բան անհանգստացնում էր իրեն։ Նա զգում էր, որ պետք է նկարել։ Եվ հենց նկարահանման ընթացքում տեղի ունեցավ սա։ So, my daughter is sleeping with me in my bed tonight. She kept saying that she was really scared of something in her room. I'm a little bit shaky. I don't know if you guys can tell, but
this is the same toy that used to go off in the past. And it's always terrified me since. So I would ask it questions and it would answer with noises. With noises. Խաղալիք ձեռքի մատը ինքնուրույն բարձրանում է, այնպես, ասես ուղակի ցույց է տալիս. Ես քեզ տեսնում եմ, եւ այդ ամբողջ սարսափելի իրավիճակը ավելի է սրվում, երբ հիշում ես, որ մի քանի վայրկյան առաջ խաղալիք բեռնատարը ինքնուրույն ձայն էր արձակում։ Ըստ մոր, վախեցնողը ոչ թե այն է, որ խաղալիքները միանում են, այլ հենց այն, թե ինչպես են դրանք դա անում։ Կարծես դրանց մեջ կա մի բան, որը չպետք է գոյություն ունենա։ Շենենը պատմում է, որ երբեմն բառացիորեն հարցնում էր խաղալիքին. «Կարո՞ղ ես ձայն հանել», եւ խաղալիքը արձագանքում էր։ Հենց այդ պատճառով էլ նա կասկածում է, որ այն կամ անիծված է, կամ ինչ-որ բան է մտել նրա մեջ։ Նույնը նա մտածում է նաեւ այն խաղալիքի մասին, որի մատը բարձրացավ տեսանյութում։ Ինչպես միշտ պատմությունը տարօրինակ է։ Կարծում եք Շենենը իրականում ֆիքսել է գերբնական երևույթ, թե ամեն ինչի համար եւ այս եւ նախորդ դեպքերի համար կարող է լինել տրամաբանական բացատրություն։ Մեկնաբանություններում գրեք, թե ինչ եք մտածում այս փաստերի վերաբերյալ։ Չմոռանաք բաժանորդագրվել ալիքին ամենատարօրինակը բաց չթողնելու համար։ Մինչ նոր հոլովակ։